আজ সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছে প্রশাসনিক কর্মসূচি, রাজনৈতিক সভাও করতে পারেন। 8 জানুয়ারি এই সিঙ্গুরে সভা করেন নরেন্দ্র মোদী। সামনে বিধানসভা ভোট, তার আগে নজরে হটস্পট সিঙ্গুর। বুধবার সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছে প্রশাসনিক কর্মসূচি। বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করবেন। সিঙ্গুর ঘিরে একসময় তোলপাড় হয়েছে দেশের রাজনীতি। সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানা তৈরি করতে চেয়েছিল টাটারা। এর জন্য জোর করে কৃষকদের জমি দখলের অভিযোগে আন্দোলনে নামে তৃণমূল। এরপর 2011 সালে রাজ্য রাজনৈতিক পালাবদল হয়, ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। সিঙ্গুরের জমি লড়াই আদালতে চলতে থাকে। শেষমেশ আদালতের নির্দেশে সিঙ্গুর ছাড়তে হয় টাটাদের। 2016 সালে সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি ফেরত দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটাই আমরা চেয়েছিলাম, জমি ফেরত দেওয়া হোক। সেই কথা আজকে আমরা রাখতে পেরেছি, এটা আজকে বড় জয়। 2 সপ্তাহের মধ্যে 800 কৃষক পরিবারকে তাদের চেক এবং জমির পর্চা দুটোই ফেরত দেওয়া হচ্ছে। 9117 জনের পর্চা রেডি হয়ে গেছে। দু 2011 সালে পরিবর্তনের পালে হাওয়া দিয়েছিল তৃণমূল। 26-এর ভোটে আগে সেই সিঙ্গুর ঘিরে আবার হাওয়া গরম হচ্ছে। গত 18 জানুয়ারি এই সিঙ্গুরেই সভা করেন নরেন্দ্র মোদী। প্রথমবার তার সিঙ্গুরে সভা ডাক দেন পরিবর্তনের। তবে সিঙ্গুরে শিল্প করা নিয়ে কোনো বার্তা তার থেকে শোনা যায়নি। এবার সেই সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা। নিউজ 18 বাংলা। রাজ্যে নানান শিল্প কারখানা হচ্ছে, আর এই কথা বলে শিল্প নিয়ে বার্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। आप देखो ना, पुरुलिया में 72,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। आप लोगों ने किया है। स्टील इंडस्ट्री, चाहे स्टील इंडस्ट्री, चाहे ऑयल इंडस्ट्री, चाहे वागन इंडस्ट्री, चाहे कोच इंडस्ट्री, चाहे आपको शिप बिल्डर्स इंडस्ट्री, चाहे IT इंडस्ट्री, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री, चाहे क्लस्टर, चाहे स्किल। हमारा स्किल बहुत बढ़िया है। सिलिकॉन वैली भी हमने किया है। রাজ্য শান্তি রক্ষার বার্তা মুখ্যমন্ত্রী, রাজধর্ম পালনের বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। अगर हमारा 30% कोई कम्युनिटी का आदमी हो, हम झगड़ा करेगा तो वो रोज रोड अवरोध करेगा, वो आपको कंपनी बंद कर देगा, हमारा जीने हराम कर देगा। तो ऐसे 26% हमारा शेड्यूल कास्ट भी है, हमारा 6% ट्राइबल भी है। आप ट्राइबल का ऊपर देखो, एक भी चीज़ होता है ना तो रेल रोक करके बैठता है, वो नहीं रुकता है। तो इसी के लिए हम तो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं सब बराबर रहे, अपना अपना का माफिक, कोई किसी का बातों में इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई दंगा लगाने चाहते हैं वोट के लिए, लेकिन हमको रहने पड़ता है 365 दिन। इसमें आप लोग शांति से रहेंगे, आपका परिवार अच्छा से रहेगा, आपका चिंता करने का जरूरत नहीं रहेगा। आपका छोटा छोटा बच्चा लोग घर का अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, अच्छा से जिंदगी कमाएंगे तो जिंदगी निभाएंगे। आपका बिजनेस जो भी हो, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई मिडिल हो सकता है। आप शांति से कम लो, शांति बराबर रक्षा करना ये हमारा काम है। গতকাল নবান্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অখিলেশ যাদব বৈঠক। SIR নিয়ে গবেষণা বিজেপিকে তোপ সমাজবাদী পার্টি প্রধানের। SIR এর নামে এনআরসির চেষ্টা, SIR করে নাম বাদের ছক। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর মন্তব্য অখিলেশের। जितना तकलीफ परेशानी ये चुनाव को लेकर के दे सकते थे, और SIR सच्चाई जो SIR की है, बिहार के लिए SIR आया कि नहीं आया वो अलग बात थी, लेकिन SIR जो लेकर के आए हैं ये लोग, ये लाए हैं आपके स्टेट वेस्ट बंगाल के लिए। और जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है वोट बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट बना करके वोट डालने आए। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी SIR के बहाने NRC कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं और
उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर काट दें, जबकि उनकी जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना, उनकी मदद करना, वोटर्स की मदद करना। বিজেপির সঙ্গে একাই লড়ছেন মমতা। নবান্নের সাক্ষাতের পর মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় অখিলেশ। मैं सबसे पहले दीदी का धन्यवाद दूंगा, और मैं एक चीज जो देख सकता हूं, पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं, और यही मुकाबला करने से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जा सकता है। 26শে মিশন বাংলা বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই রাজ্য সফরে নিতিন নবীন। প্রথম সফরই পশ্চিমবঙ্গে শিল্প শহর দুর্গাপুরে সাংগঠনিক বৈঠক। आज बंगाल कैसे आगे बढ़े इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते हैं। 2047 में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाने के बाद ही हम इसमें सफल हो पाएंगे। পাখির চোখ বাংলা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির দায়িত্ব নিয়েই বঙ্গ সফরে নিতিন নবীন। পশ্চিমবঙ্গ দিয়েই রাজ্য সফর শুরু করলেন নিতিন নবীন। তবে কলকাতা নয়, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির বঙ্গ সফর শুরু শিল্প শহর দুর্গাপুর থেকে। মঙ্গলবার দুর্গাপুরের অন্ডাল বিমানবন্দরে নামে নিতিন নবীনের বিমান। সেখান থেকে বিজেপির একটি মেলায় যান, তারপর করেন বৈঠক। 2047 में अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप में बंगाल को भी विकसित बंगाल बनाने के बाद ही हम इसमें सफल हो पाएंगे। तो कहीं न कहीं बंगाल को विकसित बनाना है तो उसके संस्कृति को, उसके मिट्टी को, उसके कला के क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा। युवाओं को रोजगार के साथ, युवाओं को नए अवसर के साथ आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ युवाओं को सही दिशा में लेके चले। মঙ্গলবার রাতে দুর্গাপুরেই রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির সঙ্গে বৈঠক নিতিন নবীনের। বুধবার সকালে ভিড়িঙ্গি কালী মন্দিরে পুজো দেবেন, তারপর দুর্গাপুরে কর্মী সম্মেলন। দুপুরে রানীগঞ্জে বৈঠক বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার কর্মীদের সঙ্গে। দুর্গাপুর, আসানসোল, রানীগঞ্জ চিরদিন হচ্ছে শিল্পের ক্ষেত্র। আজ ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, তো সেই জন্য এখান থেকে শিল্পের পুনরুত্থান হোক, এটা আমরা চাই। 26-এর মহারণের আগে বাংলার মাটির হাল বুঝে নিতে চাইছেন বিজেপির নবীন সভাপতি। রাজ্যের কোন অংশে দলের সংগঠন কেমন, জমি কতটা মজবুত, কোথায় কতটা জোর দেওয়া দরকার, সেই জল মাপতে চাইছেন তিনি। মাত্র 45 বছর বয়সে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হয়েছেন নিতিন নবীন। কয়েক দফায় বিধায়ক এবং বিহারের মন্ত্রী হয়েছেন। তবে নিতিনের ইউএসপি তার সাংগঠনিক ক্ষমতা। ছত্তিশগড়ে বিজেপির সাফল্যের মূল কাণ্ডারি বলা হয় তাকে। এ হেন নিতিনের কাঁধেই এবার বিজেপির ভার। দায়িত্ব নিয়েই বঙ্গ সফরে নিতিন বুঝিয়ে দিলেন 26-এ এটাই তার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। নিউজ 18 বাংলা। দায়িত্ব পেয়ে নিতিনের নজরে বাংলার সংগঠন মজবুতে জোর বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতির। গতকাল দুর্গাপুরে কোর কমিটির বৈঠকে নিতিন। এই বৈঠকে কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল আরো বিস্তারিত জানাবে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুস্মিতা। আরো বিস্তারিত বলবে সুস্মিতা। কোর কমিটির বৈঠকে মূলত তিনি বলেছেন, নির্বাচন নয়, সংগঠন বৃদ্ধি মূলত কাজ। নির্বাচনকে পাঠ্যচক অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু তার জন্য আগে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। কলকাতা, দক্ষিণ 24 পরগনা, বিভিন্ন যে সমস্ত কলকাতার সংলগ্ন এলাকা রয়েছে সেই সংলগ্ন জেলাগুলিকে যেমন জোর দিতে হবে, ঠিক তেমনই গ্রামীণ ভোটে অর্থাৎ জেলার ভোটেও একাধিক সাংগঠনিক কাজ করতে হবে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, অরাজনৈতিক কাজেও জোর দিতে হবে। রাজ্য নেতৃত্বকে এমনটাই বার্তা দিয়েছেন নিতিন নবীন। তার পাশাপাশি মহিলা এবং যুবদের জন্য অরাজনৈতিক ভাবে বিভিন্ন জনসংযোগমূলক কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে গতকালের বৈঠকে, এমনটাই খবর বিজেপি সূত্রে। এছাড়াও তিনি আরো জানিয়েছেন যে শুধুমাত্র 26-এর নির্বাচনের আগেই যে এই প্রস্তুতি, সেটা তো অবশ্যই
অবশ্যই। তার পাশাপাশি 21-এর নির্বাচনের হারের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে নিয়েই গতকাল 26-এর রণকৌশল সাজানো হয়েছে এবং যে জায়গায় বসে তিনি বৈঠক করছেন দুর্গাপুর অর্থাৎ রাঢ়বঙ্গ বিজেপির শক্ত জমি বলেই বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব মনে করে এবং সেই রাঢ়বঙ্গ এবং তৎসংলগ্ন বিধানসভার জমি 26-এর লোকসভার নিরিখে যদি তুমি বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক দেখো তাহলে সেখানে জমি বেশ কিছুটা ভিত আলগা হয়েছে। সেগুলি কেন হলো এবং তৃণমূলের প্রচারে ম্যালমার্কিং এর নিদান দিয়েছে নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি। তার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভোটার বৈচিত্র্য মাথায় রেখে জেলা ভিত্তিক বা বিধানসভা ভিত্তিক দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হবে নেতৃত্বকে এবং সেই জেলা ও বিধানসভা ভিত্তিক মানুষের চরিত্র সেই জেলাগুলির ভোটার চরিত্র বিবেচনা করে তবেই সেখানে জনসংযোগ কর্মসূচি সারতে হবে। তার পাশাপাশি সাংগঠনিক যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টও পেশ করতে হবে দিল্লি নেতৃত্বের কাছে, এমনটাই বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। ধন্যবাদ। আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি প্রথমবার এসেছেন এবং তার সাথে আগামী যে নির্বাচন সেই নির্বাচনের সম্বন্ধীয় অনেক আলোচনা হয়েছে। এই সমস্ত আলোচনা অত্যন্ত কনফিডেন্সিয়াল আলোচনা, বাইরে বলার জায়গা নেই। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি আমি পার্টির তরফ থেকে আমরা 100% কনফিডেন্ট যে এবার বিজেপি সরকার তৈরি হচ্ছে।